আমি বাড়ির থেকেও ভাবি সে মানুষ কিছু কম হইবা ঐক্য না না আল্লাহ যদি থোড়া মানুষও কবুল করিলে কবুলিয়ত হইল মেইন জিনিস এইটা তো আমার কুটুম খাস আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وفي مقام آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفي مقام آخر لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي مقام آخر الصبر نصف الإيمان. وفي مقام آخر لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة. وفي مقام آخر أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. درود شریف بڑا করে পড়ো কা اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. دل جن ذكر خرقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. थोड़ा जुड़े لا إله إلا الله 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 إله إلا الله. টান গরম পানি আনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ. জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم আমরা খালিস মখলিস ভাবে প্রথমে তওবা করিয়া নেই সব হোক ইনশাআল্লাহ ফকুয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ أشهد أن لا إله إلا الله ওয়াহদাহু লা শারীকা লা وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله আমি সাক্ষ্য দিতেছি আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই আর কোনো মাবুদ নাই তিনি একা তিনি একা তিনির কোনো শরীক নাই তিনির কোনো শরীক আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সচ্চা রাসূল আল্লাহর সচ্চা রাসূল আর তিনির বান্দা আর তিনির বান্দা আমি সচ্চা দিলে আমি সচ্চা দিলে দিন ইসলামের মাঝে দ্বীন ইসলামের মাঝে পোরা পোরা দাখিল হইলাম পুরা দাখিল হইলাম আমি বেদিনী হইতে আমি বেদিনী হইতে নারাজ আর বেজার হইলাম নারাজ আর বেজার আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম আমি আল্লাহর
আল্লাহর রসুল সকলের উপর ঈমান আনিলাম, আল্লাহর রাসূল সকলের উপর, আল্লাহর কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম, আল্লাহর কিতাবগুলোর উপর, আল্লাহর ফরিস্তা সকলের উপর ঈমান আনিলাম, আল্লাহর ফেরেশতা সকলের উপর, তকদিরের ভালো মন্দ তকদীরের ভালো মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তার উপর ঈমান আনিলাম। তার উপর ঈমান আনিলাম। বেহেশত দুজক ঠিক, বেহেশত দুজক ঠিক, ফুলসিরাত ঠিক, ফুলসিরাত ঠিক, কিয়ামতের হিসাব কিতাব ঠিক, কিয়ামতের হিসাব কিতাব, কবরের আযাব ঠিক, কবরের আযাব ঠিক, কবরের সওয়াল জবাব ঠিক, কবরের সওয়াল জবাব, কবরের শিফা ঠিক, কবরের সিফাত ঠিক, এই সবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম। এই সবগুলোর উপর ঈমান ইয়া আল্লাহ, আমার ঈমানকে কবুল করুন, আমাকে মাফ করে দিন। আমাকে মাফ করুন। আমি জানিয়া না জানিয়া, আমি জানিয়া না জানি, জাহিরান বাতিনান, জাহিরান বাতিনান, ছোট্ট বড়, আগের পিছে আগের যত জাত গুনাহ খাতা করেছি, যত জাত গুনাহ খাতা, সব গুনাহ খাতা হইতে সব গুনাহ খাতা হইতে আপনার কাছে মাফি চাইছি, আপনার কাছে মাফ, আমাকে মাফ করে দিন। আমাকে মাফ করে দিন। আমি আপনার সঙ্গে ওয়াদা করিতেছি, আমি আপনার সঙ্গে আর কোনো গুনাহ খাতা করব না, আর কোনো গুনাহ খাতা করব না, শিরিক করব না, শিরক করব না, বেদাত করব না, বেদাত করব না, রসুমাত করব না, রসুমাত করব না, জিনা করব না, জিনা করব না, চুরি করব না, চুরি করব না, ডাকাতি করব না, ডাকাতি করব না, মিথ্যা কথা বলবো না, মিথ্যা কথা বলব না, না হক কাতল করব না, না হক কাতল করব না, কাহার উপর তহমত লাগাবো না, তাহার উপর তহমত লাগা, গান বাজনা গান বাজনা করব না, শুনবো না, করব না, শুনব নামাজ ছাড়ব না, নামাজ ছাড়ব না, রোজা ছাড়ব না, রোজা ছাড়ব না, সুদ খাবো না, দুধ খাব না, ঘুষ খাবো না, ঘুষ খাব না, মদ খাবো না, মদ খাব না, গঞ্জা খাবো না, গাঁজা খাব না, জুয়া খেলাবো না। জুয়া খাব না, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আমার ওয়াদাকে কবুল করুন, আমার ওয়াদা, আমাকে মাফ করে দিন। আমাকে মাফ করে, আমি বাইআত হইলাম আমি বায়াত হইলাম হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাক হাতে তিনির খলিফাদের ওসিলায় দিনের খলিফা, আমি বাইআত হইলাম আমি বায়াত মদনী মসলকে দলিল মুসলিম আহমদ সঈদের হাতে, মুসলিম তরিকে চিশতিয়া, তরিকায়ে চিশতিয়া, চিশতিয়ায় সাবিরিয়া, চিশতিয়ায় নিজামিয়া, কাদিরিয়া, নকশবন্দিয়া, সহরওয়ার্দিয়ার মাঝে। ইয়া আল্লাহ, বড় করে ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আমার ওয়াদাকে কবুল করুন, আমার ওয়াদাকে কবুল, আমার তওবাকে কবুল করুন, তওবাকে কবুল, আমার বাইআতকে কবুল করুন, আমার জিন্দেগির গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিন। আমার জিন্দেগীর গুনাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, 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 আস্তাগফিরুল্লাহ الذي আল্লাযী لا إله إلا লা ইলাহা ইল্লা هو الحي القيوم ওয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম وأتوب إليه ওয়া আতুবু ইলাইহি لا حول ولا قوة লা হাওলা ওয়ালা إلا بالله العلي العظيم। কুওয়াতা খেয়াল করবেন মুমিন মুসলমান, আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করব। সবাই হাত উঠাই, সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। আমরা কাজা নামাজকে আদায় করব, সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। আমরা হালাল তরিকায় চলবো, সবাই বলি ইনশাআল্লাহ।
আমরা যাবতীয় হারাম কর্ম সমূহ থেকে বাঁচিয়ে থাকবো, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় মাদক দ্রব্য বর্জন করব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় হিরোইন, চুরুস, ইয়াবা, সুদ, ঘুষ বর্জন করব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় বন্ধন বর্জন করব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। কুল ওয়াল্লাহ শরীফ সকালে 100 বার, বিকালে 100 বার, রোজ 200 বার আমরা পড়ব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, কুল ওয়াল্লাহ শরীফ সূরা ইখলাস 200 বার পড়লে 50 বৎসরের ছোট্ট ছোট্ট গুনাহ খাতাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করে দেবেন। বেলা হিসাব জান্নাতে নসিব হয়ে যাবে। মৌতের সময় ইমানের সাথে মত হবে। ওলি আওলাদ গণের ভিতরে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ওলিগণ নেককার জামাত পয়দা হইতে থাকবেন, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নিচে 200 বার, মাঝামাঝি 500 বার, ঊর্ধ্বে 1000 বার কুল ওয়াল্লাহ শরীফ আমরা পড়ার চেষ্টা করব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। সকালে 600, বিকালে 600 তাসবিহাত আমরা পড়ব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ 100 বার, আলহামদুলিল্লাহ 100 বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার, আল্লাহু আকবার 100 বার, আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম আতুবু ইলাইহি 100 বার, দুরূদ শরীফ 100 বার, সকালে 100, বিকালে 100 বার। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম কামা তুহিব্বু ওয়া তারযা আদাদা মা তুহিব্বু ওয়া তারযা। সকালে 600, বিকালে 600 তসবিহাত পড়িয়া দেখো মুমিন মুসলমান জিন্দেগি নূরময় হয়ে যাবে, জিন্দেগি বরকতময় হয়ে যাবে, জিন্দেগি আলোকময় উজ্জ্বলময় হয়ে যাবে। বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, ইস্তেগফার নবীজি বলতেছেন, এক হাদিসের মধ্যে আসতেছেন নবীজি রোজ 70 বার ইস্তেগফার করেন, তওবা করেন। অন্য হাদিসের মধ্যে আসতেছে বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রোজ 100 বার তওবা করেন, ইস্তেগফার করেন। তাহলে আমরা সাধারণ মানুষ, সাধারণ মুমিন মুসলমান, আমরা 1 লক্ষ বার তওবা করলেও কম হবে। আমরা ইস্তেগফার করলে রিজকের মধ্যে বরকত হয়, ইস্তেগফার করলে মালের মধ্যে বরকত হয়, ইস্তেগফার করলে আওলাদের মধ্যে বরকত হয়। দুরূদ শরীফ নিচে 200 বার, মাঝামাঝি 500 বার, ঊর্ধ্বে 1000 বার, সম্ভব হইলে 2000 বার, সম্ভব হইলে 3000 বার, সম্ভব হইলে 4000 বার, সম্ভব হইলে 5000 বার দুরূদ শরীফ পড়িয়া দেখো। বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, মান সাল্লা আলাইয়া ওয়াহিদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা। আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর একবার দুরূদ সালাম প্রেরণ করলে, ভেজিলে মহান বিশ্ব প্রভু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুরূদ পড়নেওয়ালা ব্যক্তির উপরে 10 রহমত অবতীর্ণ করেন। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। দুরূদ শরীফ বেশি পড়া ঈমানের আলামত। আমরা দুরূদ শরীফ বেশি বেশি পড়তাম, পড়ার চেষ্টা করতাম সব ইনশাআল্লাহ। ইস্তেগফার বেশি বেশি করিয়া পড়ার চেষ্টা করতাম। সকালে 600, বিকালে 600 তাসবিহাত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু উযকুরুল্লাহা যিকরান কাসীরা ওয়াসাব্বিহুহু বুকরাতান ওয়া আশীলা। ও ঈমানদার মানুষ সকল, বিশ্বাসী মানুষ সকল,
তুমি তাই না আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করিয়া করতে থাকো, আর সকালে বিকালে তাসবিহাত করতে থাকো, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, অথবা সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। রোজ সকালে 100, বিকালে 100, নিচে 200 বার, 500 বার, 1000 বার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম আমরা পড়ার চেষ্টা করতাম। সবে কই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর জাতি নাম ইসমে জাতের জিকির প্রথমে 2000 বার, 4 মাস পর 4000 বার, 6 মাস পর 6000 বার, 12 মাস পর 12000 বার আল্লাহ আল্লাহর জিকির করতে হয় সব ইনশাআল্লাহ। মুসলমান জামাত জানিয়ে রাখো, আল্লাহর জিকির করলে ডান দিক থেকে বারাকাত আসা আরম্ভ হয়ে যাবে, আল্লাহর জিকির করলে বাম দিক থেকে বারাকাত আসা আরম্ভ হয়ে যাবে, আল্লাহর জিকির করলে সামনের দিক থেকে বারাকাত আসা আরম্ভ হয়ে যাবে, আল্লাহর জিকির করলে পিছনের দিক থেকে বারাকাত আসা আরম্ভ হয়ে যাবে, আল্লাহর জিকির করলে উপরের দিক থেকে বারাকাত আসা আরম্ভ হয়ে যাবে, আল্লাহর জিকির করলে নিচের দিক থেকে বারাকাত আসা আরম্ভ হয়ে যাবে। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, तमाम জিকির থেকে আফজল জিকির হলো আফজালু যিকরি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, লা তাকুমুস সাআ হাত্তা ইউকালা ফিল আরজি আল্লাহ আল্লাহ, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনের উপরে একজন মর্দে মুমিন আল্লাহ আল্লাহ কাহনে ওয়ালা মৌজুদ থাকবে, আল্লাহর নাম জপনে ওয়ালা মৌজুদ থাকবে, আল্লাহর জিকির করনে ওয়ালা মৌজুদ থাকবে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, লিকুল্লি শাইইন সিকালাতুন ওয়া সিকালাতুল কুলুবি যিকরুল্লাহ। সব জিনিসের মধ্যে পলিটেকি লাগে, ফেডা লাগে, জঙ্গার লাগে, সব জিনিসের জঙ্গার ছুটাইবার পলিটেকি ছুটাইবার সাবনা চেরেত আছে। মুমিন বান্দার কলবর মধ্যে জঙ্গার লাগে, মুমিন বান্দার কলবর জঙ্গার ছুটাইবার রেত হইল, মুমিন বান্দার কলবর পলিটেকি ছুটাইবার সাবন হইল আল্লাহর জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে বলতেছেন, আল্লাযীনা আমানু ওয়া তাতমাইন্নু কুলুবুহুম বিযিকরিল্লাহ, আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। যারা ঈমানদার মানুষ, যারা বিশ্বাসী মানুষ, যারা মুখের মুখে বলে নিয়েছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়া তাতমাইন্নু কুলুবুহুম বিযিকরিল্লাহ। ঈমানদার মানুষের কলব, ঈমানদার মানুষের হৃদয়, ঈমানদার মানুষের অন্তঃকরণ আল্লাহর জিকিরেই আরাম পায়, আল্লাহর জিকিরেই শান্তি পায়, আল্লাহর জিকিরেই সুকুন পায়। বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, ও মুসলমান জামাত জানিয়ে রাখো, আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। জানিয়ে রাখো, কলবর শান্তি, কলবর সুকুন, কলবর আরাম হইল আল্লাহর ইয়াদের ভিতরে, আল্লাহর জিকিরের ভিতরে। নামাজও আল্লাহর জিকির। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, আকিমুস সালাহ ওয়া আতুজ যাকাত ওয়ারকাউ মা'আর রাকিঈন। 5 ওয়াক্তের নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, 5 ওয়াক্তের নামাজ কায়েম করো, সাহেবে মাল হলে যাকাত আদায় করো। আল্লাহর 3
নম্বর অর্ডার ওয়ারকাউ মা'আর রাকিন, রুকু করনে ওয়ালা গুলোর লগে রুকু করো, অর্থাৎ মসজিদে গিয়া বা জামাতে নামাজ আদায় করো। আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ সুন্দর করে আদায় করতাম, সবে আবার হাত উঠাই, সবে কই ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আপনারা খেয়াল করো কুয়া, সারা রাত ওয়াজ করো, বিয়ালিবেলা যদি ফজরের জমাত কজা হয়ে যায়, জোহরের জমাত কজা হয়ে যায়, আসরের নামাজ কজা হয়ে যায়, মাগরিবের নামাজ কজা হয়ে যায়, এশার নামাজ কজা হয়ে যায়, ওয়াজ সব পাইবার, কিন্তু ওয়াজটা আমলের মধ্যে আইল না। আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, আমার যুব সমাজ 5 ওয়াক্তের নামাজ রে, আমার মুরব্বিয়ান আজম যুব সময়ে আগর জমানার যে কাজা নামাজ ছিল, অমর কাজা, ইটারেও আমরা আদায় করে লওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতাম সবাই ইনশাআল্লাহ। হাদিস শরীফের মধ্যে কিয়ামতের দিন ঈমানের পরে সর্বপ্রথম সওয়াল হইব নামাজ সম্পর্কে। নামাজ সম্পর্কে যার নামাজ শুদ্ধ হয়ে গেল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নামাজের বরকতে বাকিগুলা শুদ্ধ করে জান্নাত লইয়া যাইবা। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেন, আকিমিস সালাহ ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার। আমার হাবিব বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনার নামাজ কায়েম করো, নামাজ প্রতিষ্ঠা করো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফরমায়, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। নিশ্চয় নামাজ এত কুওয়াতওয়ালা ইবাদত, নামাজ এত তাকওয়ালা ইবাদত, নামাজ এত শক্তিওয়ালা ইবাদত। তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার, तमाम ফাহশামি, तमाम বেহায়াই, तमाम মামনুআত, तमाम নিষিদ্ধ কার্যাবলী, तमाम মুনকারাত। আমরা নামাজটা যদি হাসালগর নামাজ হয়ে যায়, নামাজে আমরা গুড়াইয়া রাখিয়া দিব। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার। अलबत्ता अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। वरना आयतों में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन बोलते हैं, फ़इज़ा क़ज़यतुमुस सलाह फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। যখন তোমার 5 ওয়াক্তের নামাজ শেষ হয়ে যায়, তখন তুমি দাঁড়ানো অবস্থাতে আল্লাহর জিকির করো, বসা অবস্থাতে আল্লাহর জিকির করো, শয়ন অবস্থাতে আল্লাহর জিকির করো। हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहो। सामान्य कलिमार जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ। আমরা ফজরের নামাজ জমাতের সাথে পড়ে লইতাম, জোহরের নামাজ জমাতের সাথে পড়ে লইতাম, আসরের নামাজ জমাতের সাথে পড়ে লইতাম, মাগরিবের নামাজ জমাতের সাথে পড়ে লইতাম, এশার নামাজ জমাতের সাথে পড়ে লইতাম সবাই ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, এশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলে, আধা রাত জাগিয়া ইবাদত করলে যত সওয়াব হইব, এর থেকে বেশি সওয়াব হইব এশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলে। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলে, সারা রাত জাগে ইবাদত করলে যত পরিমাণ সওয়াব হইব এর থেকেও বেশি সওয়াব হইব ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলে। আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সাথে সুন্দরভাবে আদায় করে লইতাম সব ইনশাআল্লাহ। তাহাজ্জুদের নামাজ সম্ভব হইলে তাহাজ্জুদ ঠিক টাইমে উঠিবার চেষ্টা চালায় যাইতাম। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িলে জানিয়ে রাখো মুমিন মুসলমান, রিজিক রুটি মাল আওলাদ ইজ্জতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বরকত দিবা। তাহাজ্জুদের সময় উঠি আমরা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িলে আবার চেষ্টা চালায় যাইতাম 4 রাকাত অথবা 8 রাকাত অথবা 12 রাকাত আমরা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িবার চেষ্টা চালায় যাইতাম। বাদাল ফজর বেল ওঠার 20 মিনিট বলেন ইশরাকুল নামাজ 4 রাকাত অথবা 2 রাকাত অথবা 4 রাকাত আমরা আদায় করলে তবে ইনশাআল্লাহ সোনার নবী যে ফরমান ইশরাকুল নামাজ আদায় করলে এক মকবুল হজ এক মকবুল উমরার সওয়াব পাওয়া যাবে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। 4 নামাজ 4 রাকাত অথবা 8 রাকাত আমরা আদায় করার চেষ্টা চালিয়ে যাইতাম। 8:30 থেকে 10:30 ভিতরে সম্ভবত 4 রাকাত অথবা 8 রাকাত 4 নামাজ যদি আমরা আদায় করে যাই, বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছে ইজ্জতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বরকত দিবা, দৌলতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 4 নামাজের বরকত দিয়া মালামাল করে দিলাইবা। জোরে কও সুবহান। 4টা সওয়াব 5 ওয়াক্তের নামাজ